एक कमज़ोर बंदा जिहदा नाम अखीब सी ने इसराइल की अद्धी शमाली सल्तनत का तख्त संभालिया 918 मसीह तो पहला। वो सामरिया विच सदानिया दे नेड़े रहिंदा सी जिहड़े बाल दे पुजारी सन। अखीब ने सदानिया दे बादशाह अतबल दी कुड़ी एजाबेल नाल विआह कीता। एजाबेल अपने मजहबी जोश ते खरोश की वजह लई मशहूर सी। उन्हें इसराइल दे खुदा नूं रद्द कीता ते सारे मुल्क विच बाल दी पूजा की हमायत कीती। यहोवा दे सारे नबियां नूं लभो ते उन्हां नूं कतल करो, हुण तो बाल साडा खुदा होवेगा। बादशाह का एक खादम सी जिहदा नाम अब्दिया सी जिहड़ा यहोवा की इबादत करता सी। मैनू खुदा दे नबियां नूं लभ के खबरदार करना चाहिदा है। अब्दिया ने 100 नबी एक गार विच लुका दिते ते उन्हां लई खाना पीना लैके जांदा सी। पर जिंदा खुदा दा एक नबी अजिहा सी जिहड़ा बिल्कुल भी नहीं लुकिया, एलिया। ओ बादशाह अखीब, क्यों जो तू अपने बजुर्गों के खुदा नूं रद्द कीता ते बदी दे काम करन लई अपनी बीवी एजाबेल दी पैरवी कीती। यहोवा फरमांदा है कि इसराइल दी जमीन ते बिल्कुल भी बारिश ते तरेल नहीं वरसेगी जदों तिकर मैं दा हुक्म ना देवां। तो तू अपने आप नूं नबी समझना है कि तू सचमुच नबी है। मेरे कोल 1000 नबी ने ते उन्होंने काल दे बारे विच कुछ नहीं आख्या। पिछले वरियां च साडे इत्थे बारिश हुई है। मेरे परहेजगार धोखेबाज, दफा हो जा मेरे रस्ते तो। जिवें काल बदतर होया लोकी भुखे मरन लगे। झूठे नबियां ने बाल नूं पुकारिया पर बाल जवाब ना दे सकता सी। काल जारी रहा ते ना कोई बारिश का कदरा ते ना ही तरेल पई। खुदावन ने एलिया नूं एक बेवा दे घर घल्लिया ते उहनूं दस्सिया कि ये औरत उन्हां नूं एक कमरा ते रोटी देवेगी जदों तिकर काल मुक नहीं जांदा। बराए मेहरबानी मैनू पीण लई पानी ते खावन नूं थोड़ी जही रोटी मिल सकती है। मैं तेनों सच दस रही हाँ कि मेरे कोल थोड़ा आटा ते तेल है जिदे नाल 2 निक्कियां रोटियां बन सकदियां ने। मैं हुणी अपने पुत्र ते अपने लिए पकान लगी सी। असी ए खा के मर जावन लई लेट जावांगे। कोई उम्मीद नजर नहीं आउंदी। खुदा सानू साडे गुनाहां दी सज़ा दे रहा है। ना डरो, खुदावन तुहाडा ध्यान रखेगा। जिवें तू आख्या सी रोटी पका ते मेरे कोल लैके आ। ਇਹਦੇ बाद तू ते तेरा पुत्र खाना, क्यों जो इसराइल दा खुदा यहोवा फरमांदा है, तेरे आटे दी मट्टी ते तेरे तेल दी कुप्पी उस वेले तीकर नहीं मुकेगी जदों तीकर खुदावंद इसराइल ते बारिश नहीं गलेगा। ਇਹ ਤੇ सच है। मेरी मट्टी विच आटा ते कुप्पी विच हुण भी तेल है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। खुदावंद बहुत चंगा है। अगले 2 वरियां तीकर ये तीनों उस एक आटे की मट्टी तो रोटी खाते रहे। एक दिन एलिया उस औरत के घर वापस आया तो उन्होंने पता लगा कि उस औरत का पुत्र मर गया है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਪ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦੇ। खुदावंद हुण भी इसराइल विच मौजूद है। ऐ यहोवा, इस बच्चे दी रूह नूं इहदे जिस्म विच वापस गल दे। खुदावन ने एलिया दी सुनी ते मुंडे दी रूह नूं मुर्दा जिस्म विच वापस दाखल होने लई कल दिता। शुक्रिया इब्राहिम, इसहाक ते यकूब दे खुदा, तू ही कला खुदा है। मेरा पुत्र, मैं तेनू दस्सिया सी कि इसराइल विच हुण भी एक ही खुदा है। काल 3 साल तीकर जारी रहा। लोग भुख नाल मर रहे सी पर उन्होंने झूठे खुदा बाल की पूजा करना जारी रखा। बाल साडे क्यों नहीं सौंदा ते बारिश घालदा? हो सकदा है कि बाल एक बोला बुत होवे ते ओदे कोई कंन ही ना होण। एजाबेल ते अखीब ने एलिया नूं काल दा जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने सारे मुल्क विच सिपाही कले
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਓਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਅਖੀਅਬ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿਤ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਹਵਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ 850 ਨਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਹੇ ਕਰਮਲ ਤੇ ਮਿਲ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੋਹੇ ਕਿਰਮਲ ਤੇ ਕਈ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਰਵੋਗੇ? ਖੁਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏ। ਜੇ ਯਹਵਾ ਖੁਦਾ ਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਾਲ ਖੁਦਾ ਏ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਏ। ਆਹੋ, ਖੁਦਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹਵਾ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲੱਕੜ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹਵਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਗਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰੋ। ਐ ਬਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਐ ਬਾਲ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਐ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਮਲਕਾ, ਅੱਜ ਆ ਤੇ ਬਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਜੇ ਬਾਲ ਖੁਦਾ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਏ, ਉਹ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਕੁੱਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੋ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਚੂੰਡਣਾ ਤੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ। ਐ ਬਾਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੁਣ, ਅੱਗ ਭੇਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਹਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਓ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਬਾਲ, ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਟੋਇਆ ਕਿਉਂ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੂੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਟੋਏ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਪਾਓ। ਪਾਣੀ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਜੇ ਇਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਵਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਬੀ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 4 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਇਹ ਝੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਏ? ਪਾਣੀ ਦੇ 4 ਘੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੋਗੇ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਏ। ਅਖੀਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਹੋਰ ਦੂਰ, ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਯਹਵਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਕਰਮ ਹੈ।
ਆਸਮਾਨੋਂ ਅੱਗ। ਮਦਦ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਖਾਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਹਵਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ 850 ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਬਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਚੋਖੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਖੀਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਏਲੀਆ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਹਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਦੀਦ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਏਲੀਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਕੂਵਤ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ 20 ਮੀਲ ਤੀਕਰ ਨੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਲ ਤੀਕਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਮੀਂਹ ਕੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ, ਏਲੀਆ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਏ ਕਰਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਰਾਤ ਅੱਗੇ ਨੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਨ। ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਮੂਰਖ! ਤੈਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਅਜਜ਼ਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ! ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਬਾਲ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਇਹੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਐ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵਣ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ਾਬਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵਣ ਦੇ। ਏਲੀਆ ਬਿਆਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕੋਹੇ ਸੀਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਾੜ ਜਿੱਥੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਤੱਕ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਏਲੀਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਏਲੀਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬਣੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਹਿਰ ਐਜ਼ਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਤੇ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਨਰਮ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਏਲੀਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਹਲੇ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,
ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਜਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਸਾ ਕਰ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਿੱਚ 7000 ਲੋਕੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਜਾ, ਅਖੀਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੱਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਬ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਅਖੀਬ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਥਾਈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਕਾਸ਼ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਅਖੀਬ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਬ ਕੋਲ ਚੌਖੀ ਦੌਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 500 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚੀਏ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਬੂਵਤ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂਗੀ। ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਆਹੋ, ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਰੂਹਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਿਰਫ ਤਾਕਤਵਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ? ਐਜ਼ਬਲ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਏਲੀਆ ਅਖੀਬ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ। ਅਖੀਬ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਖੂਨ ਚਟਿਆ ਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚਟਣਗੇ। ਕੀ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਗਲੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਭੜਕਾਇਆ ਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤੇ ਐਜ਼ਬਲ ਨੂੰ ਖਾਵਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਵਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੇ ਅਕਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਖੀਬ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਅਖੀਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਮਾਤ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਲੜੋ।
ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਫਤਹ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ? ਅਖੀਅਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਹਵਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਰਾਮਾਤ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮਿਕਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੀ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 400 ਨਬੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਮਾਤ ਜਲਾਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਇਆ ਪੂਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਅਖੀਅਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਖੀਅਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਣ ਲਈ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ ਲਈ ਉਭਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਅਖੀਅਬ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮਾਤ ਜਲਾਦ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖੀਆਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਢਾ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਤਿਹ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਓ। ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਂਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਰੂਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਏ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ? ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਫੌਜੀ ਦਾ ਭੇਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਪਾਵਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਵੇਖੇਗਾ। ਆਹੋ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬਖਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਸਬਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਤੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਓ ਖੁਦਾਇਆ, ਨਹੀਂ! ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਠੀਕ ਐਜ਼ਬਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ। ਅਖੀਬ ਦੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਵਾਪਸ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਖੀਅਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਤਹ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐ ਬੇਵਕੂਫ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਬੀ ਮਿਕਾਇਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕੀ ਅਖੀਅਬ ਦੇ ਫਾਤਿਹ ਹੋਵਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੂੰ ਜਾਵਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅਖੀਅਬ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਚੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਜ਼ਾਬੈਲ ਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਅਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓ ਨਹੀਂ, ਮਿਕਾਇਆ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਅਖੀਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 12 ਵਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਐਜ਼ਬਲ ਮਲਕਾ ਹੀ ਰਹੀ।
ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਝੂਠੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਖੀਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਖੀਬ ਦਾ ਟੱਬਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਲ ਵੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਐਜ਼ਾਬੈਲ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਏ 12 ਵਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਯਾਹੋ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਵੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੌਣ ਏ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹਾਂ ਜਰਨਲ। ਫਿਰ ਐਜ਼ਾਬੈਲ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟ ਦੋ। ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ਾਬੈਲ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਚਟਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚਟਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਗਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਖੀਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਲਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਬੀਆਜ਼ਾਦੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਆਏ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਬੀਆਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਏ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਲੀਸ਼ਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਯਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਨਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤਿੱਕਰ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਯਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਦਰਿਆਈ ਯਰਦਨ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਯਾਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਅੰਬੀਆਜ਼ਾਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਕਿੰਜ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਣ? ਆਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਕਾਸ਼ ਬਾਲ ਦੇ ਨਬੀ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੂਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਸ਼ੈ ਮੰਗੀ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਅੱਗ ਬਗੋਲਾ। ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਲੀਆ ਬਗੌਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਗਈ। ਏਲੀਆ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚਾਦਰ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਏਲੀਆ ਦੀ ਰੂਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੇਣ ਏ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਣਾ ਮੌਜਜ਼ੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਏ ਸਨ। ਏਲੀਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ।